So yesterday we were discussing regarding the Peninsular Plateau. Okay, and in Peninsular Plateau we discuss the Peninsular Plateau is the third physiographic division of our entire total physiographic division of India. And in that, in Peninsular Plateau, so mainly we focus two important divisions, that is Central Highland in the north and Deccan Plateau in the south. And the Narmada River actually divides the Central Highland and the Deccan Plateau. And again, this one, if you take the example of this entire peninsula, so mainly Central Highlands. So here Aravalli runs between the Gujarat and Delhi. And what is the total width, or you can call length of the Aravalli? It's 800 kilometers. Okay, and actually it covers 3 states and 1 union territory. And again, this Aravalli is the one of the oldest block mountain, not fold mountain, because Himalayas are example of fold mountains, and these are the example of block mountain. And again here the Malwa Plateau will come before between the Vindhya and Aravalli. Between Vindhya and Aravalli we are having the Malwa Plateau, and this is the Central Highland, means upper or the northern Central Highland and southern Central Highland. In northern we are having the Aravalli, and in the southern we are having Bundelkhand and Bagelkhand. And that Bundelkhand, it is the boundary region between the which two states? UP and MP. Okay, UP and MP. And the eastward extension of this Bagelkhand is the Chota Nagpur Plateau. Okay, Chota Nagpur Plateau. And again, this Chota Nagpur Plateau is very important because this is the root of India, and most of the minerals in India we are getting from the Chota Nagpur Plateau. And again, the eastward extension of Chota Nagpur Plateau is the Meghalaya Plateau. And again, this Meghalaya Plateau starts from the Rajmala Hills, and this Rajmala Hills is the extreme boundary of our Peninsular Plateau. And from here the Meghalaya Plateau, and Meghalaya Plateau we are having 3 hills, the Garo Hills, Khasi Hills and Jaintia Hills. So these 3 hills makes the Meghalaya Plateau. Okay, and there is a gap between Meghalaya Plateau and Peninsular Plateau. That gap we are calling the Malda Gap or Garo Rajmala Gap. And again we were discussed regarding the gaps between the Himalayas, the Himadri, or you can call Greater Himalaya, and the Lesser Himalaya. That fault we are calling main central thrust, okay, MCT, main central thrust. And the thrust between the, or the gap between the Lesser Himalaya and Sivaliks, we are calling the MBT. MBT means main boundary thrust. And then we discuss one more fault between the Vindhya and Aravalli, that is the Great Boundary Fault. Okay, Great Boundary Fault. So these are the faults yesterday we discussed. And then we discussed regarding the in Peninsular Plateau, mainly we discussed the Aravalli range and the Satpura. What is Satpura? ನೋಡಿ, ಸಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಹಿಂದಿ ವರ್ಡ್, ಅದು ಸಾತ್ ಅಂದ್ರೆ 7, ಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ, ಮೌಂಟೇನ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ 7 ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹಿಂದಿ ವರ್ಡ್. So it is the mountains of, it's the group of, or it's a complex of 7 mountains. Sat means 7 in Marathi or Hindi. It's Sat, 1 2 3 4 5 6 7 ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ. Okay, so Sat mountain ಇದು 7 mountainಗಳು. So it is known as Satpura. And you know very well the highest peak of Satpura is Dhupgarh, and highest peak of Aravalli is Mount Abu. That comes Guru Shikhar is the highest peak which comes in the Mount Abu hills. ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, ಅಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ then we discuss this one, which one, the Maharashtra Plateau. And Maharashtra Plateau we are also calling the Sahyadri Hills. Okay, so range of the Sahyadri Hills. And again Kalsuba is the highest peak of that. And then we discuss the Karnataka Plateau. And in Karnataka Plateau, the Kerala is also part of our Karnataka Plateau. Goa is also part of our Karnataka Plateau. Okay, and this Karnataka Plateau we are dividing into 2, the Maidan and Malnad. So Malnad comes up or down? Down is the Malnad, and upper is the Maidan. Maidan is the plain area, and Malnad is the mountainous area or the rolling plain. Okay, and again, so after that we discuss the Telangana Plateau. And in Telangana Plateau, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana, these things covers in the Telangana Plateau. And again the Rayalaseema territory is important part of this Telangana Plateau. So now we will discuss ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆ. Okay, and again we will discuss the important hill stations or the highest peaks. The highest peak of Western Ghat is
Which one? Anaimudi. Anaimudi was the highest peak of Western Ghats, which is located in Kerala, and its height was 2,695 meters. That is the height of this one, Anaimudi. And highest peak of Karnataka is Mullanagiri, and which is located in Chikmagalur, Chikmagalur district of Baba Budan Hills. Okay, Baba Budan Hills. And again, this Baba Budan is very famous for coffee plantation. And in Karnataka, this Baba Budan Hills or the Chikmagalur is the largest producer of coffee in Karnataka. And in general, in India, Karnataka is the largest producer of coffee. And again, we are growing two types of coffees. One is Arabica and Robusta. Okay, so these two types of coffees we are growing in India. Okay, and around 75 to 78% of the total coffee in India comes from Karnataka. And in Karnataka particularly, 80 to 90% of the coffee comes from Baba Budan Hills or the Chikmagalur districts and Kodagu. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ today the fourth physiographic division, that is the Indian coastal plain. The fourth point is Indian coastal plain. So this is the fourth physiographic division of India. Already we have completed three: the mountains, the northern plains, and the peninsular plateau. This is the fourth one, and this starts from Gujarat. Gujarat is start agate, and it ends in the Kanyakumari on the western side, and it starts from the near the Odisha or West Bengal, between the West Bengal and Odisha, and again it ends in the Kanyakumari. That is the eastern coast. We are having two coasts. That is the eastern coast and the western coast. Western coast. Okay, if you take the general length of this western coast, it is somewhere around 1840 kilometers. The approximate or the average distance between the this Gujarat and Kanyakumari, or you can call the length of the western coast is 1840 kilometers. And if you take the distance or the length of the eastern coast, it is somewhere 1780 kilometers. So you can come to the conclusion that the eastern coast is smaller than western coast in its length. Length alli kadime ide anta nimage gottagibidutte. That point is very important. Again, you write that point. So eastern coast is smaller than the western coast in terms of length, and but in terms of width adu bere agutte. Nodi ivaga nodi, we are having here Bay of Bengal. We are having the Bay of Bengal. Elli the Bay of Bengal east side, and we are having here Arabian Sea. We are having the Arabian Sea. So Arabian Sea on the western side and Bay of Bengal in the eastern side. If you take, and again here we are having here parallel range called Eastern Ghats. Illi ikade Eastern Ghats ide. We are having the Eastern Ghats, and here this is the eastern coast, and again we are here having the Western Ghats, and this is the western coast. The width between the Western Ghat and the our coastal plain, ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ನ್ಯಾರೋ ಇದೆ as compared to the eastern coast. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. The width of the western coast is smaller than the width of the eastern coast. That is very important point. The width of the western coast is smaller than the width of the eastern coast. ಈಗ ಏನಾದರೂ ನೀವು width ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರದು eastern coast, it is somewhere around 100 to 150 kilometers ಇದೆ. 100 to 150 kilometers is the width wise, ಅಂದ್ರೆ ಅಗಲ. ಇದು ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ. ಅದೇ ಇದು ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 80 to 100 kilometers ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, most of the rivers coming from the Himalayas, and they are deposition ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಕಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ನರ್ಮದಾ, ತಾಪಿ, ಮಾಹಿ ರಿವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತವೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ರಿವರ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಗಂಗಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ, ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಕಾವೇರಿ, ಮಹಾನದಿ, ಎಷ್ಟೋ ರಿವರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ವಿಡ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಪೋಸಿಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್, ದ ವಿಡ್ತ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಇದು ನಂಬ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ನಂಬಲೇಬೇಕು, ಅದಾಗೇನಿದೆ, ಇದು ದಿಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಡರ್, ಆರ್ ದ
it is like it is more width ಏನಂದ್ರೆ width ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ, it is more broader as compared to the western coast because of its depositional activities. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. And next point ನೋಡಿ, next point, due to its depositional activity, this eastern coast is known as emergent coast. It is known as emergent coast. This point is again very important. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, which coast is known as emergent coast ಅಂತ ಹೇಳಿ. Which coast is known as emergent coast? ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮದು? eastern coast. Why it is a emergent coast? What is the emergence? Emerging a new land. Very nice. Emerging a new landmass, and that new landmass nothing but delta. So here new landmass is emerging, and due to emergence of the new landmass we are calling it is a emergent plate, emergent coast anta. And this western coast we are calling the what kind of coast? Ready? We are calling this is a submergent coast. Submergent coast. And what is submergent coast? Submergent ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, the fresh water of the Narmada river, the fresh water of the Tapi river, the fresh water of the Mahi river. So this fresh water is mixes with the saline water of the Arabian Sea. So here the fresh water is merging in the saline water of the Arabian Sea. This submergence is occurring between the fresh water and saline water, and that's why it is known as the submergence coast, because the fresh water of the rivers and the saline water of the Arabian Sea, they are merging at the western coast. That's why western coast is known as submergence coast, and there is no any depositional activities takes place on the western coast except the Malabar coast. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಮಲಬಾರ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಆದ್ರೆ the most of the coast ಇದು ಸಬ್ಮರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ why the deposition occurs only at the Malabar coast, and why not in the Konkan coast, why not in the Karnataka coast, and why not in the Gujarat coast or the Kathiawar coast ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. Okay, so next point to eastern coast is mainly the emergent coast, and western coast is both emergent as well as submergent ಅಂತ. That's why it is known as the composite coast ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. Western coast is also known as composite coast, and this is the question in the last prelims exam ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೋಸಿಟ್, ಸಂಯುಕ್ತ ತಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಐತಲ್ಲ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಕೋಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಮರ್ಜೆಂಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಕೆಪಿಸಿದವ್ರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತ. ಸಂಯುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? The Malabar coast is the emergent coast, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. And in the Karnataka coast and again this one Konkan coast and Kathiawar coast, it is an example of submergent. This submergent and emergent we are calling the composite coast. But this one is a single ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ. ಯು ಟೇಕ್ ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಕಾವೇರಿ, ಗಂಗಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ, ಯಾವುದೇ ಇವರು ತಗೊಳ್ಳಿ, mostly they forms the delta. That's why these rivers these rivers responsible for the emergence of the new landmass that is in the form of delta. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? So here eastern coast is known as emergent coast because of its depositional activities, and external this western coast is known as submergent coast because here the fresh water of the rivers will mingle or joins or mixes with the saline water of Arabian Sea, that is the submergent coast. And the region so where this merging takes place, the region ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, that region we are calling the estuary. That region we are calling the estuary. So what is estuary? Estuary is the region where the submergence will takes place, and that's why this estuary is very helpful for the fishing, because for fishing ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಫಿಶಸ್ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಶಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಈಶ್ವರಿ ರೀಜನ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು why ಅಂತ. Why there is a more fish production in the estuary? ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದ ಈಶ್ವರಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಲೈನ್ ವಾಟರ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಶಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ little bit salinity and little bit fresh water. ಹಾಗಾಗಿ this is the best region for
ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಜರಾತ್, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಫಿಶ್ಗೆ. ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆಂಧ್ರ ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪೋಷನ್, ಅದು ಡಿಪೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಡಿಪೋಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲು ಸಲೈನ್ ವಾಟರು ಅಂಡ್ ಗಂಗಾ ರಿವರು ಇವೆಲ್ಲ ತರುವಂತ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವು ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಮಹಾನದಿ, ತಾಪಿ ರಿವರು ತಂದೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್, ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ? ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ಇಂದ ಅಪ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5,100. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ 15,200, that is a land frontier. 6,000. Land frontier million land frontier. So here total is 7,016.7 kilometer. ನಾ ಇದು ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ including Andaman Nicobar. I am talking about total coastline. I am not talking about the mainland. I am talking about total coastline. Total coastline of India is 7,516.7 kilometers. ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 6,100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ is the total coastline of mainland ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ 1,400 ಉಳಿತೆಷ್ಟು 16.7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೂ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2,094.7 kilometer. This is the coastline of Andaman, Nicobar and Lakshadweep. Just ನೀವು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2094 ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮೇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 7,500 ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೈತಿ? 5,400 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 94 ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೂ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ accurate is the 6,100 mainland coastline and 1,416 is the island coastline. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅಂಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 6,100 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು 5,400 ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇದೆ. ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1962 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ 1964 ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಂಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು 1416 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ 1962 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. So our coastline starts from Gujarat and it ends in the West Bengal and total is 7,516.7 kilometers and it is shared by 9 states and these 9 states we are calling the coastal states. So these 9 states we are calling the coastal states and 9 states yavadu? Gujarat, second one is yavadu barutte? Maharashtra, and then we are having Goa, then we are having Karnataka, then we are having Kerala, we are having here Tamil Nadu, then AP, Andhra Pradesh, Odisha, and then we are having West Bengal. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Total 9 states. And how many union territories having the coastline? 9 ರಾಜ್ಯಗಳಾಯಿತು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು union territories having the coastline? Next one is 4 union territories. 4 union territories having the coastline. ಅವು ಯಾವ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So 4 union territories having the coastline, 4 UTs, 4 union territories. ಅವು ಯಾವ್ದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. First one Andaman Nicobar, second one is Lakshadweep, third one Puducherry, and the fourth one is ದೀವ್ ದಮನ್. ಅವಾಗ ದೀವ್ ದಮನ್ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ದಾದ್ರಾ ಅಂಡ್ ನಗರ್ ಹವೇಲಿ. ಬಟ್ ಅದು ನಾವು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೀವ್ ಅಂಡ್ ದಮನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 union territories. So
So right now having the coastline, and 9 Indian states having the coastline. These are the 9 states we are calling the coastal states. And out of the 9 coastal states, Gujarat having the longest coastline. ಅದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆಸಿದ್ದೇನೆ. Okay, so somewhere 1412 kilometers. So this is the longest for any state. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. And Goa having the shortest coastline. And in Union territories, Andaman Nicobar having the longest coastline, and Diu and Daman having the shortest coastline. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. Diu Daman shortest coastline, Andaman Nicobar longest coastline. In states, Gujarat longest coastline, and in states, Goa is the shortest coastline. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Okay, so here from Gujarat up to Goa, ಇಲ್ಲಿ ತಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ಗೋವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ರೀಜನ್ ನಾವು ಕಾತಿವಾರ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾತಿವಾರ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಗುಜರಾತ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾತಿವಾರ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಗುಜರಾತ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ಗೋವಾವರೆಗೂ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ನಾಟ್ ಗೋವಾ ಅಪ್ ಟು ಮಂಗಳೂರು. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಮಂಗಳೂರು ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಕೊಂಕಣ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಕೇರಳ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರದಿಂದ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಪ್ ಟು ಕೇರಳ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ, this is the Malabar coast. Okay, Malabar coast. So Malabar coast from Kerala up to Mangalore, and from Mangalore to up to Maharashtra we are having Konkan coast, and from Maharashtra up to Gujarat we are having the Kathiawar coast. And on the eastern side from here we are having the Coromandel coast. Coromandel coast up to AP, Andhra Pradesh. Up to Andhra Pradesh we are having the Coromandel coast, and from Andhra Pradesh up to Odisha we are having the Vishakhapatnam or the Andhra coast ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. or ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಅಂತ ಬರೆದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಅಂತ ಬರೆದಾರೆ. ನೀವು ಆಂಧ್ರ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಂಧ್ರ ಕೋಸ್ಟ್. and from Andhra Pradesh ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಮಹಾನದಿ ತನ ಅಥವಾ ಒಡಿಶಾವರೆಗೂ we are calling the Utkal coast or Utkarsh coast. Utkal or Utkarsh Odisha to West Bengal coast. Okay, Odisha to West Bengal. where is ಏನಾಯ್ತು? ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಒಡಿಶಾ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಥವಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಟು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಇದೆಯಾ, ತಮಿಳುನಾಡು ಟು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋರೋಮಂಡಲ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಫ್ರಮ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಟು ಅಪ್ ಟು ಆಂಧ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಧ್ರ ಕೋಸ್ಟ್. ಫ್ರಮ್ ಆಂಧ್ರ ಅಪ್ ಟು ದ ಒಡಿಶಾ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ತನಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಫುಲ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ತನಕ ನಮ್ದು ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು 4 ಕೋಸ್ಟ್ಗಳು. and ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು this is the emergent coast, and these one Kathiawar, Konkan, these two are the submergent coast, and this Malabar is both ಯಾವುದು emergent and submergent. So it is very important, and that's why we are calling the composite coast. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಕೆನರಾ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ, ಕೆನರಾ ಕೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಕೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಕೆನರಾ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಕರೀತಾರೆ. ಕೆನರಾ ಕೋಸ್ಟ್ KANAR ಕನ್ನಡ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕೋರಮಂಡಲ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಲಬಾರ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾತಿವಾರ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೂ ಸಾಕು, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್ ಇದೆ. ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗುಜರಾತ್ ಎದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಹೇಳಿ? ಸಾಲ್ಟ್ ತಾನೇ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗೋದು. ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೇಯರ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದು ಇನ್ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕಚ್ ರೀಜನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀಜನ್ ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದಮನ್, ದೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದೀವ್. ಅಂಡ್ ಇದು ದಮನ್. ಇದು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ? ದಾದ್ರಾನಗರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾತಿವಾರ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಕಚ್, ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಬೆ ಆರ್ ದ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಖಂಬತ್, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾತಿವಾರ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾತಿವಾರ ಕೋಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಂಕಣ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಕೊಂಕಣ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ, ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರುವರೆಗೂ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಬರುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ರೀಜನ್ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಂಗಳೂರು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 13 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ನಾರ್ತ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್, ನೀವು ಇದ್ರಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ 13 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಅಂಡ್ ಹಾಸನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರುವರೆಗೂ ಯಾವ ಕೋಸ್ಟ್ ನಮ್ದು? ಕೊಂಕಣ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಮಲಬಾರ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇದೇ ಕೋಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾರ್ಡರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೇಲಿಂದು ಮೈದಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಕೆಳಗಿನ ಮಲೆನಾಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕೋಸ್ಟ್ ಇಂದ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ 11 ಡಿಗ್ರಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೀದರ್ ಹತ್ರ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 18 ಡಿಗ್ರಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ 11 to 18 ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು? 15 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಹಾವೇರಿನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೀವ್ ದಮಣ್ವರೆಗೂ ಯಾವುದಿದೆ? ಕಾತಿವಾರ ಕೋಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ದೀವ್ ದಮನ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾತಿವಾರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರುವರೆಗೂ ಕೊಂಕಣ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಪ್ ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಮಲ್ನಾಡ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಇದು ಮಲಬಾರ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೇಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೆಂಬನಾಡ್ ಲೇಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೆಂಬನಾಡ್ ಲೇಕ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಲಬಾರ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಏನು ಇದೆ? ವೆಂಬನಾಡ್ ಲೇಕ್ ಹತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್? ಲಗೂನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಗೂನ್? ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಾನೆ, ಲ್ಯಾಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಂಡು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಎರೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಟರ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರೋಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎರೋಷನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಂದು ಇದು ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಾಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವಾಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಂತ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವೆಂಬನಾಡ್ ಹತ್ರ. ಆ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಅದು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಬಂದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಮಲಬಾರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೋಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಮರ್ಜೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಕಾತಿವಾರ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಮರ್ಜೆನ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಸಬ್ಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಕೋಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಮಲಬಾರ್ ಇಸ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಕೋಸ್ಟ್. And Coromandel ನೋಡಿ, this is the coastline of emergence, there is no doubt. And again this one Carnatic or the ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಪುಲಿಕಟ್ ಲೇಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಪುಲಿಕಟ್ ಲೇಕ್ ಬರುವುದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಅಂಡ್ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ? ಏನದು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ ಅಂದ್ರೆ? ಏನದು
ರೋಣ ಕೇಂದ್ರನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಏನು? ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಏನು, ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ ಏನು? ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಏನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇದು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ ಇಸ್ ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಇದೊಂದು ದ್ವೀಪ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ದ್ವೀಪ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪುಲಿಕಟ್ ಲೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಲೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವರ್ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ ಈ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೊಂದು ದ್ವೀಪ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಿ? ಪುಲಿಕಟ್ ಲೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ಅಂಡ್ ಆ ಪುಲಿಕಟ್ ಲೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದ್ವೀಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ನಮ್ದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಅದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೇರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ ಇಸ್ ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಇದೊಂದು ದ್ವೀಪ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಪುಲಿಕಟ್ ಲೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪುಲಿಕಟ್ ಲೇಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯ್ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಷನ್, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ. ಅದು ಆ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಒಂದು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಆ ದ್ವೀಪ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪುಲಿಕಟ್ ಲೇಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ this Sriharikota is the island located inside the Pulicat Lake, and Satish Dhawan launch station, satellite launch station located in the Sriharikota, and Sriharikota located in the Pulicat Lake. Adu gotthive. And Pulicat Lake comes in the Andhra Pradesh. Artha aita? And again Pulicat Lake is the part of Coromandel coast. It's a part of Coromandel coast. Then we are having the Andhra coast, and then we are having northern is the Utkal coast or the Utkarsh coast. Adu onde Utkal or Utkarsh coast. Now ಇಲ್ಲಿ mainly ಇಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಕಾ ಲೇಕ್, and ಚಿಲ್ಕಾ ಲೇಕ್ is the best example of lagoon. Lagoon ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್, ಅದೇ lagoon. ಚಿಲ್ಕಾ ಲೇಕ್ is the best example of lagoon in Odisha, and Pulicat Lake is the best example of lagoon in Andhra Pradesh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, Pulicat Lake and ಚಿಲ್ಕಾ ಲೇಕ್. These are the best lagoons. Lagoons ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ದಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ದಿಂದ, that is the water. So and again this is known as the coastline of emergence, and this is known as coastline of emergence plus submergence. ಇದು ಎರಡು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ವಾಟರ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಅಂಡ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಹೈ ಸಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಅನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ದು ಇಟಾಲಿದವರು ಬಂದು ಇಬ್ಬರು ಫಿಶರ್ಮೆನ್ ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಅದೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಇಶ್ಯೂ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆರಿಟೈಮ್ ಝೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ದ ಮೆರಿಟೈಮ್ ಝೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಮೆರಿಟೈಮ್ zones of India. So maritime zones of India. ಇವಾಗ if ಇಂಡಿಯಾದ ಮ್ಯಾಪ್ ನೀವು ಈ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಡಿಯಾ ಈ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದವರೇ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದೇರ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ. ಬೇಸ್ ಲೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್. ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ. ಬೇಸ್ ಲೈನ್, ಈ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ದಿಂದ 12 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ 12 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ 176 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ 150 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಝೋನ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಝೋನ್ 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಝೋನ್ 3, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಝೋನ್ 4. ಓಕೆ, ಝೋನ್ ನಂಬರ್ 1, ಝೋನ್ ನಂಬರ್ 2, ಝೋನ್ ನಂಬರ್ 3, ಝೋನ್ ನಂಬರ್ 4. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಝೋನ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು, ಈ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನೇನು ಆಗ್ತವೆ, ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಝೋನ್ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ಈ ಝೋನ್ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಝೋನಿಗೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಫಸ್ಟ್. 1 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್? 1.8. ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. 1 nautical mile is equal to 1.852 kilometers. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ 12 nautical mile ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ? 12 ಇವಾಗ ನೋಡಿ, 12 nautical mile is equal to how many kilometers? ಈಗ 12 into 1.852 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 22 kilometers. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 22 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 176 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 176 ಇಂಟು 1.852 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಕೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮಂತ್ರಿನ. ಓಕೆ, ಅದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಝೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ದು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ವಾಟರ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್. ಅಂಡ್ ಈ ಝೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 nautical mile, we are calling the territorial sea. This zone we are calling the territorial sea. Territorial sea. And ಈ ಝೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ 12 nautical mile to next one, ಅಂದ್ರೆ territorial zone ದಿಂದ next 12 nautical mile, we are calling the contiguous zone. Contiguous zone. And contiguous zone the next ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 176, that is the exclusive economic zone. This is the exclusive economic zone. And exclusive economic zone in ಏನೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ, that is the high sea or the deep sea ಅಂತ. High sea or deep sea. High sea or deep sea. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರೀಜನ್ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಝೋನ್ ಇರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಝೋನ್ ಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 9 coastal states. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ 9 coastal states, ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು, ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿ? ಒಂದು ತಮಿಳುನಾಡು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಧ್ರ, ಥರ್ಡ್ ಒಡಿಶಾ ಅಂಡ್ 4 ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. 4 ತಾನೆ, ಈ ಕಡೆ 4, ಈ ಕಡೆ 5 ಉಳಿತಷ್ಟೇ, ಟೋಟಲ್ 9 ಇದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Out of the 9 coastal states, we are having 5 western coastal states and 4 eastern coastal states. And out of the 4, and not out of 4, all the 4 states having the jurisdiction or having the authority or having the power to utilize the resources, those are located in our all the zones. Territorial zone ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಕಾಂಟಿಗ್ಯೂಸ್ ಝೋನ್ ಆಗಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಹೈ ಸಿ ಆಗಲಿ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ ದಲ್ಲಿ 100% ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಆ ವರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಸೊ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಡನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವ್ರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅವ್ರ ಸೀಪ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಾಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ 100% ಇಸ್ ದ ಸೋವರ್ನಿಟಿ ಅಂಡರ್ ದೋಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್. ಆ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್. ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವಾಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ the coastal state can explore and can exploit the resources. What kind of resources? We are having 2 resources. One is the living resources in the form of fish or the marine organism, and non-living in the form of metals, and we are calling the polymetallic nodules. ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ polymetallic nodules ಈಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. So polymetallic nodules, ತಿನ್ನು noodles ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಐತಲ್ಲ ಅದು, ಯಾವ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅದು? ಮ್ಯಾಗಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮೆಟಾಲಿಕ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಈ ಸಲ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಟ್ ದ 5-year extension to exploit these polymetallic nodules from our ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷಿಯನ್ ಬೇಸಿನ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಲಿಮೆಟಾಲಿಕ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸ್.
And manganese nodules means they are very rich in nickel, they are very rich in copper, they are very rich in cobalt, and they are very rich in ultimately manganese. So ಈ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಕಾಪರ್, ನಿಕೆಲ್ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಸೇರಿ ನಾವು ಪಾಲಿಮೆಟಲ್ ನೋಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ನೋಡಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, which of the following metals comes under polymetallic nodules? ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಕೆಲ್, ಕಾಪರ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ and manganese. So these four makes the polymetallic nodules. And these polymetallic nodules ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ? ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸಿ, ಇದು ಏನಾದ್ರು ಸಮುದ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆರ್ 6000 ಮೀಟರ್ಸ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪಾಲಿಮೆಟಾಲಿಕ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಅರೌಂಡ್ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪಾಲಿಮೆಟಾಲಿಕ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಮೆಟಾಲಿಕ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ this is the combination or it is the complex or it is the mixture of four important metals: nickel, copper, cobalt and manganese. Okay, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ವರೆಗೂ. ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಈ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಫಿಶ್ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಮರೈನ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಬರಬಹುದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರಬಹುದು, ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಬರಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಲಿಮೆಟಾಲಿಕ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಝೋನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಈಗ ಏನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಝೋನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಝೋನ್ ದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಮುದ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ದು, ಅದು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀರೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಂದ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಯಾವ್ದು ನಮ್ದು? ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ. ಈ ಕಡೆ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಕಡೆ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಇದು 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ. ಯಾವುದೇ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 100% ಯಾರ್ದ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ? ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬರ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ಕೆಣಕಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ತನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ತನ ಕಾಂಟಿಗ್ಯೂ ಝೋನ್ ವರೆಗೂ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟಿಗ್ಯೂ ಝೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 24 nautical mile from the baseline and 12 kilometer from the ಲೈನು ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ. ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ದಿಂದ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಇದು 12 nautical mile ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ದಿಂದ 24 nautical mile ಇದೆ. ಈ 12 24 nautical mile ಇದೆ. 24 nautical mile ಅಂದ್ರೆ 44 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ 44 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾರದೇ ಸೀಪ್ ಬರ್ಲಿ, ಯಾರೇ ಟೆರರಿಸಂ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀಜನ್ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಇವನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ರೈಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಂಟಿಗ್ಯೂಸ್ ಝೋನ್. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಟಿಗ್ಯೂಸ್ ಝೋನ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಬೋತ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಬೋತ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಫಿಶ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಾಣಿ ಇದು ಆಗಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಪಾಲಿಮೆಟಾಲಿಕ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ನೀವು ಇನ್ ದ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎನಿ ಎನಿಮೀಸ್ ಟಿಲ್ ವಿಚ್ ಝೋನ್? ಕಾಂಟಿಗ್ಯೂಸ್ ಝೋನ್, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಕಾಂಟಿಗ್ಯೂಸ್ ಝೋನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಕಿಲ್ ಎನಿವನ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎನಿವನ್. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಅವಾಗ ಅನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆನ್ ಸಿ ಅಂತ. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆನ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವಲ್ಲ ಇಂಥ ಅನಾಹುತಗಳು, ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ದವರು, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದವರು ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಕಾಯ್ದೆ ಅದು? ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆನ್ ಸಿ ಅಂತ. ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಕಾಂಟಿಗ್ಯೂಸ್ ಝೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸಿಪ್ ಬಂದು ಈ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕಾಂಟಿಗ್ಯೂಸ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಬ್ಬರು ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್ ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ರೀಜನ್ ದಾಗ ಬಂದು ಅವ್ರು ಬಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ.
ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಝೋನು ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಝೋನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಪಾಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಾಂಟಿಗ್ಯೂಸ್ ಝೋನ್ ವರೆಗೆ ಅಗೇನ್ ಪಾಲಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಪ್ಲಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಪ್ ಟು ಕಾಂಟಿಗ್ಯೂಸ್ ಝೋನ್. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ 176 ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ 200 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್. ನೋಡಿ 176 ಪ್ಲಸ್ 24 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 200 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್? ಆಪ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 176 meters nautical miles, and second option 200 nautical miles. C option 176 and 188 nautical miles, and D option 176 meters nautical miles. Answer ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? What is the total length of exclusive economic zone? Answer ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು UPSC ಪಾಸ್. 176. ನೀವು ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು? ಒಂದು ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿ, ನೋಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ ನಂದು. ನೀವು ಹೇಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಮ್. 176. ನೀವು 176. ನೀವು 176. ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್. ಅದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ತಾನೇ ನೀವು. ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್, ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? From baseline andre answer should be 200 kilometer, 200 nanometer. If they are asking from contiguous zone andre it is 176 nanometer. If they are asking from the territorial water, then answer should be 188 nanometer. ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ 200 nanometer. From the contiguous zone it is 176 nanometer, and from the ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 188. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 12 ಪ್ಲಸ್ 176 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 12 ಪ್ಲಸ್ 188 ತಾನೆ? ಅದೇ 188 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಕಾಂಟಿಗ್ಯೂಸ್ ಝೋನ್ ಏನಾದರೂ ಲೆಂತ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 24 ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸ್ ಲೈನ್, ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 12. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಹೈ ಸಿ is 112 nautical mile from the exclusive economic zone. But if you take from the baseline it is 350. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 200 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದು 150 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 350. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಇಶ್ಯೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ,